हाँ जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। पहला तो संगत तो सारी तो हाथ जोड़ के माफ़ी। मैनू पता लग्या बड़ा समा हो गया, पर जदों पिंडों पिंडी तुरे फिरदे आ फिर मल्लो मल्ली उत्थे टाइम लग जाता एक थां तो। इस करके नहीं भी किते रुक गए सी, इस करके क्योंकि हर बंदे नूं मिलना पैंदा। उन्हां दे कुछ वलवलेवें ਜਿਹੜੇ ਮਨਾਂ 'ਚ कुछ आपदे विचार पे हुंदे आ, ਉਹ भी गलबात करनी पैंदी है, जिवें आपां हुण जुड़ के बैठे हाँ। सो साडी मैं अज सवेरे भी यही गल करदा सी भी साडी परंपरा ही यही है, संगत रूप च असीं इकट्ठे होइए, बैठ के विचारां करिए, गल्लां बातां करिए। यही साडा जिहड़ी तुसीं कह लो एक सभ्याचारक परंपरा। इहनूं जरूरी नहीं मेरी ही वेट करो तुसीं, मैनूं लगदा पिंडां ते साडे बंदिआं नूं जां तुहाडे पिंड च आप भी तुहानूं इह जिहड़ी संगत रूप विचार करनी चाहिए है। महीने च चाहे एक बार इकट्ठे हो जाओ तो उत्थे साडे चाहे धार्मिक कोई मुद्दे होण या साडे समाजिक मुद्दे होण या राजनीतिक मुद्दे होण, उन्हां सारियां गल्लां नूं विचारिया जाना चाहिए। पुराने समयां च बजुर्ग साडे दसदे हुंदे सी भी इह वरतारे ऐ वापरदे हुंदे सी। इहदे नाल इक तां लोक आपस च जुड़े रहिंदे सी ते एक बड़े जागरूकता रहिंदी सी साडे पिंडां च साडे नगरां च, क्योंकि इस जागरूकता मुहिम दे तहत ही आपां भी बैठे अज। साडे ते भीड़ पई पंजाब ते साडी किसानी ते साडी होंद ते पंजाब दी होंद दा मसला बन गया। नवें जिहड़े 3 कानून सरकार ने लागू करते, पिछले 7-8 महीनों तो आपां निरंतर लड़ाई लड़ रहे हैं। समय समय तो सरकार नूं इह दस रहे हैं भी ये कानून साडे लई बड़े खतरनाक आ और किसानी लई सब तो वड्डी जिहड़ी अज उन्हां दी होंद दी लड़ाई ते पंजाब किसानी तो बिना खेती तो बिना नहीं कलपिया जा सकता। किसान कल्ला पंजाब दा मैं तुहानूं इह दिखां तो मैनूं लगदा 1966 च कल्ले पंजाब ने घट्टो घट्ट 70% बंदिआं नूं हिंदुस्तान दिआं नूं अनाज दित्ता सी। जदों ग्रीन रेवोल्यूशन लैके आए है सारे पंजाब नूं ग्रीन रेवोल्यूशन के अधीन चुनिया गया। बाकी थां ते किते एक पिंड चुन लिया, किते एक शहर एक डिस्ट्रिक्ट चुन लिया, जिवें अपना कल्ला फरीदकोट मान लो चुन लेंदे तां बाकी थां ते ओह रेहां स्प्रेयां नहीं जां साडे जिवें पानियां ते आपां झोने ला ला के आपदे पानी मखा लए, साडियां रवायती फसलों तो दूर हो गए। वह वर्तारा बाकी थां ते नहीं चलिया, पंजाब च चलिया। साडियां रवायती फसलों तो असीं दूर हो गए। साढ़े 10-10 फुट ते पानी हुंदे सी, अज कित्थे 500-500 फुट 700-700 फुट ते पानी चले गए, हो सकदा उदों भी थल्ले चले गए। हुण बीमारियां नाल जूझी जाने आ, कर्जिਆਂ नाल जूझी जाने आ। क्यों? क्योंकि असीं साडियां रवायती फसलों तो दूर हो के वो फसलां उगा के इन्हां दा ढिड भरे आ जिहड़ियां फसलां इस धरती दीयां सी नहीं। पर इन्नी जरखेज धरती आ, इस धरती ने उन्हां फसलों नूं भी सहा ਜਿਹੜੀਆਂ फसलां इस धरती ਦੀਆਂ नहीं सी। अज असीं बहुत कोई सेहतमंद ਜ਼ਮੀਨ ते खेती नहीं कर रहे, वाही नहीं कर रहे। साडी ਜ਼ਮੀਨ भी गंदली आ, साडे पानी भी खो के लै गए। ते ਜਿਹੜੇ सियासतदान उन्हां ने दित्ता की असीं वोटां पा के उन्हां नूं जिताया, MLA MP मंत्री CM बनाए, कुछ दित्ता सानूं अज ताईं। अज तुहाडे ते वध पिया, असीं आपदी होंद दी लड़ाई लड़ रहे हैं। साडे नाल आके बैठा कोई किसी मोर्चे च कोई बंदा अपना MLA MP बैठा होवे, किते साडा कोई मंत्री आके बैठा होवे जां कहंदा होवे असीं तुहाडे नाल। फिर इन्हां नूं इह समझ नहीं वध अधिकारां दी गल संतां ने कीती सी, क्यों कीती सी? अज प्रतੱਖ हो गई है गल। क्यों कीती सी? सूबिਆਂ कोले अधिकार ही है नहीं, प्रतੱਖ किवें हो गई? कैप्टन साहब आपदे 117 MLA नूं लैके पहलां तां ओह मते पगाए इन्हां ने विधान सभा च भी असीं सेंटर दे कानून नूं रद्द करदे हां। ਉਹ मते सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा उन्होंने पढ़ाउण वास्ते राष्ट्रपति कोले लै गए। राष्ट्रपति ने टाइम ही नहीं दिता उन्होंने पढ़न दा भी उन्होंने किसी सूबे का CM जाके मता पगा के उत्थे लिजा रहा ते राष्ट्रपति टाइम ना देवे। इदू वड्डी त्रासदी की हो सकती है? फिर 2 घंटे उत्थे जंतर मंतर बह के आ गए, जिवें
ਬਸ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਐਮਪੀ ਬਣਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਬਣਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਲੈ ਗਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚੱਕੀ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਤੇ ਗਦਾਰ ਕਹਿਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿਤਾ। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਭੀੜ ਪਈ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਆ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਵੇਲੇ ਖੜੇ ਸੀ। 1 ਇੰਚ ਵੀ ਹਿੱਲੇ ਆ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਆਪਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨਾ ਖੂਨ ਵਹਿਆ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਮੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗੇ ਕਦੇ। ਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਓ ਯਾਰ। ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਵਰ ਜਾਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਘੜਨ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜੂਗੀ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਤਾਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਤਾ ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਯਾਰ ਇੰਨਾ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਾਓ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਚ ਗੁਲਾਮ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਚ ਗੁਲਾਮੀ ਆ ਗਈ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਆ ਤੇ ਆਪਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੱਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੜਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਅਕੀਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬਣ ਗਈ। ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਪਦਾ ਵਿਰਸਾ ਜਾਗਿਆ, ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਪਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਿੰਡੋ ਪਿੰਡੀ ਜੋ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਚੋਂ ਲੋਕ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਪਰ ਗੱਲ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਦੀ ਆ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੱਜ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹਾਲ ਕੀ ਆ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਆ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲੈਣ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲੈਣ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ। ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਬਾਹਲੀ ਵਧੀਆ ਗਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਲਿਮਟਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਜਰ ਸਕਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਨਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਹੋਰ ਹੀ ਪਾਸੇ ਲਾਈ ਫਿਰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਗਏ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨੂੰ ਆਮ ਕਰਤੀ ਗੱਲ ਇਹ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਮ ਸਮਝ ਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ 26 ਤੋਂ ਕਰਾਤਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਹੀ ਮਾਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਗਏ ਤਾਂ। ਸੋ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਸਾਡੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਅੱਜ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਨ ਲਓ ਵਾਪਸ ਵੀ ਕਰਾਤੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ 3 ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਫੇਰ ਆ ਜਾਣੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਜਿਹਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਗਲਤ ਉਹਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੂਗਾ ਨਾ, ਗਲਤ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤੂਗਾ, ਵਰਤੋਂ ਗਲਤ ਹੋਊਗੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦੂੰਗਾ। ਮਤਲਬ ਅੱਗ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਹੀ ਰਹੀ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਮਾੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਚੱਕੀਏ ਵੀ ਆ ਯਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਜੋ ਆ ਇਹ ਗਲਤ ਆ, ਚੱਕ ਕੇ ਤਾਂ ਦਿਖਾਓ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੋਲਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ
ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਦਿੰਦੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰੀਏ, ਨਹੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਮੰਨੀ ਜਾਓ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜੇ ਗਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠਣਾ, ਐਂ ਬੈਠੀਏ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਵਾਦ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਲੜਾਉਂਦੇ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਬਸ ਦੋ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੜ ਪਏ, ਸਾਰੀ ਮੰਡੀਰ ਉਧਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਫਿਰਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅੱਧੀ ਇੱਧਰ, ਇੱਕ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅੱਧੀ ਇੱਕ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ। ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। 26 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਖਾਓ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਪਿਓ ਦੇ ਮਰੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਰੋਇਆ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚੜਾਉਣ ਤੇ ਰੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕੱਢੀਏ ਹੁਣ? ਫਿਰ ਆਪਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਓ ਭਾਈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ ਨਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਧਿਆਤਮਕ ਚਮਤਕਾਰ ਹੀ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਆਪਦੇ ਉਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਇਸੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣੇ। ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚਮਤਕਾਰ ਹੀ ਬਚਾ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਲੱਖਾਂ ਜਾਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕਿ ਆਪਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਕੌਣ ਗਦਾਰ ਆ ਤੇ ਕੌਣ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਕੌਣ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਬੰਦਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਂ ਜਿੱਤਣਾ ਹੀ ਜਿੱਤਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੌਹਮਤਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਤੇ, ਗਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੰਡਤੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਏਕਾ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਜੇ ਜਿੱਤਣਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਏਕੇ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਂ ਆਪਸ 'ਚ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਦੇ ਰਹੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵੱਟਿਆ ਜਾਣਾ। ਏਕੇ 'ਚ ਰਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਡਰਨਗੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਰਜਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧਰਨਿਆਂ 'ਚ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਸਾਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੋਠੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਭਾਈ ਜੀ। ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਠੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ। ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਇੱਥੇ। ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਅਸਰਦਾਰ, ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਭੋਗ ਤੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਤੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਤੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇਹੀ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਾ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਤੇ ਭੋਗ ਤੇ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਲੀਡਰ ਬਣਾਇਆ। ਸੋ ਜੇ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਔਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਸੋਚੋਗੇ, ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈ ਅਸੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਸ ਆਪਦਾ ਏਜੰਡਾ ਜਿਹਾ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸੋ, ਆਪਦੀ ਧਰਤੀ ਲਈ, ਆਪਦੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ? ਜਦੋਂ ਭੀੜ ਪਈ ਆ ਅੱਜ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੰਬੂਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਵੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੈਠੀ ਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਬੈਠੇ ਆ, ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਬਈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੇ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਈ ਨਾ ਫਿਰ। ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਆਏ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਜੇ ਹਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵੱਟਿਆ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਪੇਰਾਂ ਵੱਟੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਠਣਾ ਪਊਗਾ। ਸਾਡਾ ਘਾਣ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਅਸਲ ਗਦਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਊਗਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਵਾਕਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਦਰਦ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ 3-3 4-4 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਆ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਲੈ ਗਈ ਖਿੱਚ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲੰਗਰ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਆ, ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਜ਼ਬਾ ਤਾਂ ਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਜਜ਼ਬਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਜਜ਼ਬਾ ਹੋਊਗਾ? ਸੋ ਬੜਾ ਕੁਛ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪਾਣੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਫੇਰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬਣਾਉਣਾ, ਆਪਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬਣਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਫਸਲਾਂ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮਿੱਤਰੋ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੁਰ ਗਏ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਫਿਰ ਪੈਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਗ ਜਾਓ। ਸੋ ਬੜੇ ਮਸਲੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਮਸਲੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣਾ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਨੌਜਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਖੜੀ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਧਰਤੀ 'ਚ ਜੇ ਸਮਰੱਥਾ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਮਰੱਥਾ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਇਹ ਧਰਤੀ ਸਾਨੂੰ 125 ਮਣ ਸਾਲ ਦਾ ਅਨਾਜ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਧਰਤੀਆਂ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ ਇਹ। ਜਰਖੇਜ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਰਦੂ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ ਜਰਖੇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਸਾਡੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਯਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਰੇ ਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਵਾਓ। ਸਾਡੀਆਂ ਕਹਾਵਤਾਂ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਚ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਇਹ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਆਪਦੇ ਆਪ 'ਚ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ ਆ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਗੰਧਲਾ ਕਰਤਾ ਉਹ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਹੀਰੋ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਕੌਮ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਡੇ ਚਿਣਗੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲਾ ਗਏ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੀਤੀਆਂ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਟਾਈਮ ਵਾਹਵਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਗਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ। ਅਸਲ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਉਸ ਰੂਪ 'ਚ ਹੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਆ ਮੋਹ ਕਿਉਂ ਪਿਆ? ਮੋਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ। ਬਹੁਤ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਸੀ, ਜੋ ਕਿਤੇ ਪਏ ਸੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਆ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਗੱਲ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੁਨੀਆ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪਰ ਆਹ ਮੋਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਲੇਟ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਖੜੇ ਆ। ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੋਢੇ ਤੇ ਚੱਕੋ। ਬੋਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਲੀਕਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖੀਏ, ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਸਿੱਖੀਏ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਸੀ, ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣਾ, ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਅਗਲੇ ਆਪਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਬਹਾ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕੋਲੇ ਵੀ ਯਾਰ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ। ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਆਏ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਬੱਸ 'ਚ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨੇ ਆਏ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਆ, ਇੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆ। ਇੰਨੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ, ਐਡੇ ਉੱਚੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਦੂਰ ਵਗ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੰਮੇ ਹੋ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਨਿਆਰਾ ਪਾਣਾ, ਇਹ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਵਾਕਈ ਨਿਆਰਾ ਪਾਣਾ। ਇਸ਼ਕ ਕਰੋ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਯਾਰ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏ ਹੋ।
पर पैसा सब कुछ नहीं होता लाइफ च। एक समय ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਫੇਰ ਵਿਰਸਾ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਬੈਠੇ ਪੈਸੇ ਘੱਲਿਆ ਕਰੋਗੇ, ਤਰਸਿਆ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਕਦੋਂ ਯਾਰ ਵਾਪਸ ਵਗ ਜਾ। ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ, ਲੰਗਰਾਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੱਲੇ ਆ। ਜਿਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਜਵਾਕ ਬਾਹਰ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਪੂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਭੇਜ ਦੂੰਗਾ। ਸੋ ਇਹੀ ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਬਾਕੀ ਸਰੀਰਕ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਆ ਬੰਦਾ ਸਹਿ ਲੈਂਦਾ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਦੁੱਖ ਵੀ ਸਹਿ ਲੈਂਦਾ, ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਹਿ ਸਕਦਾ। ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰਾ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿੰਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਫੇਰ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਲੇਟ ਅਸੀਂ ਹੋਏ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਾਫੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੇਟ ਵੀ ਐਂ ਮਿਲਦੇ ਗਿਲਦੇ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹੋ ਜੀ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਊਗਾ ਉਸੇ ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਪਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਫੇਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।